بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اس وقت ہم حیدرآباد میں ہیں اور حیدرآباد میں بہت سارے اولیاء اللہ صوفیاء کرام بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کلیمیہ کی ایک عظیم بارگاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ حضرات یوسفین کے نام سے حیدرآباد کو جانا جاتا ہے۔ آفتاب ولایت، آفتاب دکن، حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اس وقت ہم حاضر ہیں۔ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی دلی سے ہے اور دلی میں لال قلعے کے سامنے شیخ المشائخ حضرت شیخ کلیم اللہ ولی شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، اور حضرت شیخ کلیم اللہ ولی کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ یحییٰ مدنی، اور پھر ان کے جو بزرگان دین ہیں وہ احمد آباد میں ہیں، اور احمد آباد کے مشائخین پھر پاٹن میں ہیں۔ حضرت کمال الدین علامہ ہیں، کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی جو ان کے ماموں ہیں، اور سلسلہ چشتیہ میں محبوب الہی زنی زربخش خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ محبوب الہی کے پیر و مرشد ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید کے پیر ہیں حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں نائب النبی فی الہند معین الملت والدین سلطان الہند خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر غریب نواز کے بعد میں یہ سلسلہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوتے ہوئے حضرت مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے راستے سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہاں دو مزارات ہیں، ایک حضرت محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے حضرت سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت سید شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دو بزرگان دین ہیں، اور دونوں بزرگان دین کو دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے ایسی مماثلت تھی کہ دونوں کو ایک ہی نام سے یعنی یوسفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بارگاہ کے خادم صاحب ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں۔ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہاں تشریف لائے تھے، اور وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے اس واقعے کے حوالے سے ذرا بیان کریے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید معین ہے، میں سرکار یوسف بابا شریف بابا کا خادم ہوں۔ سرکار اورنگزیب کی فوج میں تھے۔ اب اورنگزیب کی فوج خیمے میں قیام کرنے گیا تھا، ٹھہرے ہوتے پورے جنے، وہ ٹینٹ ہاؤس ڈالنے کے۔ اب طوفان بارش آ رہی تھی تو سرکار یوسف بابا شریف بابا تلاوت کر لیتے بیٹھے ہوئے تھے چراغ لگا کے۔ تو وہاں سے اورنگزیب پردے محل سے دیکھے تو پوری آندھی طوفان آ رہی تھی، مگر سرکار کیا چراغ جلا ہوا تھا، دونوں سرکاراں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے دیکھ کے سرکار دوسرے دن صبح میں بلانے لگے، کہاں ہے بلاؤ ہوا، تو وہاں سے آئے۔ خلا فتح نہ ہو رہا تھا، گولکنڈہ خلا۔ سرکار میں آپ کے قدموں میں آئے گر گیا، میں گولکنڈہ خطہ فتح کرنا ہے۔ تو وہاں سے ٹھیکری میں لکھ کے دیے۔ تو وہاں قلعے کے دروازے کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے رہتے تھے، تو وہاں دیے تو انہوں پڑھ کے ٹھیکری پھینک دیے۔ پھر لے جا کے دیے سرکار، انہوں پھینک دیے تو پھر لکھ کے دیے، پھر جا کے دیے تو میرے کو یہاں بھی سکون نہیں ہے بول کے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں بول دو ان کو، تو ہو گئے۔ اب خلاف فتح ہو گیا تو سرکار جب کیا کرے، اب پورے لوگوں کو جیسا معلوم ہوا پردہ نشی ہو گئے صبح وہاں۔ پھر شریف بابا کیا بولے، سرکار آپ ہو گئے تو میں کہاں جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، سرکار بھی ہو گئے۔ اب وہاں سے سلسلہ ایسی چلتے رہا، اور سرکار کی اتنا بڑا نسبت ہے، کرم ہے، یہاں ہر مذہب کا انسان آتا شفا پا کے جاتا، یہاں سے کوئی خالی نہیں گئے۔ عرس کب ہوتا ہے؟ چاند کی 5، 6، 7 بقرعید میں، بقرعید کی 5 کی سندل رہتا، 6 کو چراغ رہتے، 7 کو مینا مزار رہتا۔ تو بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کے صوفیہ میزبان مانے جاتے ہیں، اور باقی تمام سلاسل کے صوفیہ مہمان مانے جاتے ہیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے چشتیہ کی روایات کی بنیاد ڈالی اس ملک میں، اور پھر اس روایتوں کے جانشین بنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر حضرت بابا فرید، اور بابا فرید کے بعد میں 2 سلسلے بہت مشہور ہوئے، ایک حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر
कलियरी से साबरी सिलसिला और दूसरा महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से निज़ामी सिलसिला। हम हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हैं। हज़रत महबूब इलाही से फिर ये सिलसिला चला, उनके जानशीन बने हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली, फिर हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन के भांजे हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती, ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती की औलादें पाटन में, फिर अहमदाबाद में, फिर अहमदाबाद से हज़रत शेख यहया मदनी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हज़रत शेख यहया मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हज़रत शेख कलीमुल्लाह वली शाहजहान आबादी, हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी हैं, और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी के शहज़ादे मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उसी शेख कलीमुल्लाह जिनको सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया का मुजद्दिद भी कहा जाता है, और दिल्ली में अपने ज़माने की बहुत अजीम खानका थी हज़रत शेख कलीमुल्लाह वली की। दिल्ली में जब सिलसिले चिश्तिया की रिवायतें कमज़ोर हुई थीं तो उस ज़माने में हज़रत शेख कलीमुल्लाह को शेख यहया मदनी ने मदीना शरीफ से भेजा था, और वो वापस दिल्ली आए, और दिल्ली आकर के उन्होंने सिलसिले चिश्तिया की रिवायात को फिर से एक मरतबा ज़िंदा किया, फिर से एक मरतबा उन रिवायतों को मजबूत किया, और सिलसिले चिश्तिया की अजीम खानका आबाद की वापस से दिल्ली में, और ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली की खानका की उन यादों को ताज़ा किया। तो उसी खानका में जिन बुज़ुर्गों की तरबियत हुई उनको तरबियत करके ये हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो आज हैदराबाद के आफ्ताब कहे जाते हैं, आफ्ताब दक्कन कहे जाते हैं, और विलायत के शहनशाह हैं, और यहाँ तमाम ही मज़ाहिब के लोग हाज़िरी देते हैं। सूफियाए किराम का मकसद ये था कि बंदों का रिश्ता बंदों को पैदा करने वाले खालिक से मजबूत हो जाए, और बंदों के आपसी रिश्ते मजबूत हो जाएँ। तो अगर आपको कम्युनल हारमनी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और टॉलरेंस, रवादारी, भाईचारा, मोहब्बत और सेकुलरिज़म अगर आपको कहीं देखना है तो सूफिया की बारगाहों में आकर के देखिए। एक लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ कि अगर आपको भारत कहीं एक कैंपस में देखना है तो हज़रत यूसुफ़ैन की बारगाह में आकर के देखिए। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी को मज़हब के नाम पे नहीं रोका जाता, किसी का आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं देखा जाता, यहाँ किसी से न किसी का मज़हब पूछा जाता है, न मसलक पूछा जाता है, न किसी के कपड़े देख करके किसी को भगाया जाता है। जो भी आता है दरबार में सबको इज़्ज़त मिलती है। सूफिया की खानकाहों से रिस्पेक्ट टू ऑल, लव टू ऑल, सर्विस टू ऑल, सबके लिए प्यार है, सबके लिए मोहब्बत है और सबकी खिदमत है। इसी वजह से इन अल्लाह वालों की बारगाह में सभी हाज़िरी देते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि अपना मिजाज फ़ातिहा पढ़ने के साथ साथ में हज़रत यूसुफ़ैन की तरह बनाएं, ताकि नफ़रत का जो माहौल है उस नफ़रत के माहौल को हम हरा सकें। जिस तरह से इन दोनों बुज़ुर्गों के बारे में अभी खादिम साहब ने बताया कि ये भी फ़ौज में थे, उसी तरह से बहुत सारे सूफिया का हमें तज़किरा मिलता है। अपनी विलायत को छुपाने के लिए सूफियाए किराम मुख्तलिफ़ जो पेशे हैं वो इख्तियार करते हैं। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के इकलौते खलीफा और जानशीन हैं, वो भी एक फ़ौज में थे और आपको वाक़या याद होगा। उसी तरह से नए ज़माने की अगर हम बात करें तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी ख़ुद फ़ौज में थे, और फिर उनका भी जो उनकी करामत ज़ाहिर हुई। ये करामतें इसलिए ज़ाहिर होती हैं क्योंकि अल्लाह को उनसे काम लेना होता है, करामत ज़ाहिर होती है तो फिर उनकी विलायत का चर्चा होता है और फिर बंदगान खुदा हिदायत पाते हैं। तो उसी तरह से हज़रत यूसुफ़ैन ने भी अपनी विलायत को छुपाया हुआ था, लेकिन जब तेज़ आंधी चली और हवाएँ चली और जब सारे खैमे सजदा करने लगे तो अपनी जगह पर जो खैमे कायम थे वो हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के खैमे थे, और फिर वहाँ से विलायत का इजहार हुआ और फिर बंदगान खुदा ने हज़रत यूसुफ़ैन की बारगाह से फ़ैज़ हासिल करना शुरू किया। फ़ैज़ का सिलसिला तब शुरू हुआ था और अब तकरीबन 350 साल बीत रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ैन के फ़ैज़ का सिलसिला और इनकी बारगाह से मोहब्बत का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। सब ख़त्म हो जाएगा लेकिन अल्लाह वालों की रूहानियत हमेशा बाकी रहेगी। इसी वजह से हम अपनों को दफन करके भूल जाते हैं। अल्लाह के वली अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक लोगों के दिलों में ज़िंदा होते हैं। इस पूरे 350 साल के ज़माने में हालात ने, नशेब व फराज ने न जाने कितने हुक्मरानों की हुकूमतों को बदल दिया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत आज भी बाकी है और क़यामत तक दिलों पर हुक्मरानी करने वाले हमेशा बाकी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हज़रत यूसुफ़ैन के बारे में अगर आपको भी कोई मालूमात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।